Hello, dear student friends. Dr. Bapuji Salunke, Institute of Engineering and Technology, Kolhapur, welcomes you all to e-learning platform. This is Science and Humanities Department. Myself, Mr. Sudarshan Dinkar Mahadik, and the course which we are learning is Applied Science Physics. The unit which we are learning is Properties of Matter and Entity. The learning outcome for our today's lecture is Explain the Pascal's law and Archimedes principle. About Pascal's law and Archimedes principle, we are going to learn and we will be able to explain the Pascal's law and Archimedes principle. So you should all must learn and listen the lecture carefully. Okay. Every time you squeeze a tube of toothpaste, you demonstrate Pascal's law. The pressure that your fingers exert at the bottom of the tube is transmitted through the toothpaste and forces the paste out at the top. Dear students, directly touching means in spite of directly touching the Pascal's law, I have very first the example of Pascal's law I have taken. Okay. अगदी पास्कल्स लॉ सुरुवातीला जर स्टेटमेंट अँड एक्सप्लेनेशन बघायच्या आधी मी पास्कल्स लॉ तर तुमच्या डे टू डे लाईफमधलं जे उदाहरण आहे तेच या ठिकाणी घेतलेलं आहे. आपण टूथपेस्टचा वापर करतो सर्वजण आणि आपला रेग्युलरचा एक्सपिरियन्स काय असतो बघा ते या ठिकाणी दिलेलं आहे. द प्रेशर दॅट युअर फिंगर्स एक्झर्ट ॲट द बॉटम ऑफ द ट्यूब is transmitted through the toothpaste and forces the paste out at the top. ह्या टूथपेस्टमध्ये तुम्ही बॉटमला प्रेशर प्लेस करता तुमच्या फिंगरच्या साह्यानं आणि ती प्रेशर थ्रू आउट द टूथपेस्ट ट्रान्समिटेड होतं आणि त्याच्या टॉप भागातून जी पेस्ट आहे ती आउट ऑफ ॲट द टॉप म्हणजे बाहेर इथून येते. म्हणजे एव्हरी टाईम यू स्क्वीज अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट यू डेमॉन्स्ट्रेट द पास्कल्स लॉ. तुम्हाला ही गोष्ट माहिती आहे का? यू नो that you are actually exercising the Pascal's law or demonstrating the Pascal's law whenever you squeeze a toothpaste at its end. तुम्ही ज्यावेळी ह्या टूथपेस्टच्या बॉटमला प्रेस करता त्यावेळी टूथपेस्ट जी आहे ती तिथून बाहेर येते. त्याचं सायंटिफिक एक्सप्लेनेशन जे आहे ते पास्कल्स लॉ आहे. ओके. अँड फ्रॉम दिस example or demonstration, somewhere at to some extent you might have come to know what is Pascal's law. Okay, so what we learned that when you squeeze or when you apply pressure at the bottom of the toothpaste, the toothpaste comes out at the top. Okay, and now remember this example and let us go towards the Pascal's law. Pascal's law. What is the statement of Pascal's law? When the pressure in enclosed liquid at any point is changed by a small amount, an equal amount of a change in a pressure is transmitted throughout the liquid. See, what is Pascal's law telling? That when the pressure in enclosed liquids at any point is changed by a small amount, an equal amount of change in pressure is transmitted throughout the liquid. याचा अर्थ एखाद्या एनक्लोज्ड लिक्विडमध्ये ज्यावेळी एखाद्या पॉइंटला किंवा जरा थोडासा सुद्धा चेंज घडवून आणला तर तेवढ्याच तोलामोलाचा, तेवढ्याच मापाचा, तेवढाच समतोल, तितक्याच क्वांटिटीचा चेंज आणि त्याच प्रकारचा चेंज हा थ्रू आउट द लिक्विड होत असतो. थ्रू आउट द लिक्विड मीन्स व्हेन यू चेंज अ प्रेशर at particular point in an enclosed liquid by small amount, the same kind of, the equal kind of a change happens throughout the liquid. This is a basic statement of Pascal's law. Let us learn it more clearly with the help of one demonstration. Okay. Pascal's law can be demonstrated with the help of a glass vessel having होल्स ऑल ओव्हर इट्स सरफेस. म्हणजे मला अशा पद्धतीची सरफेस म्हणायची की अशी ग्लास वेसल ज्याच्या प्रत्येक म्हणजे त्याचा जो सरफेस आहे तिकडं त्या सरफेसवर पूर्ण सगळीकडे होल्स आहेत. अशा प्रकारचे ग्लास वेसल आपण कन्सिडर करून पास्कल्स लॉचं डेमॉन्स्ट्रेशन करू शकतो. म्हणजे कशा प्रकारे पाहता की एक ग्लास वेसल आपण घेतलेली आहे, फिल इट विथ वॉटर, त्याच्यामध्ये आपण पाणी भरलेलं आहे. आता हे पाणी भरल्यानंतर हे झालं एनक्लोज्ड लिक्विड, आपण त्याच्यावर पिस्टन आहे तो ठेवलेला आहे अशा पद्धतीनं. पुश द पिस्टन, हा पिस्टन जो आहे हे जे दिसतं हा पिस्टन आहे, हा पिस्टन आपण खालच्या डिरेक्शनला अशा पद्धतीनं प्रेस केला.
आता काय झालं त्यामुळं की या पर्टिक्युलर पॉईंटला प्रेशर पी जे आहे त्याच्यामध्ये चेंज घडून आला. द वॉटर रशेस आउट ऑफ द होल्स इन द वेसल विथ द सेम प्रेशर. तुम्ही हा पिस्टन खाली प्रेस केल्यानंतर ह्या सर्व होल्समधनं जे पाणी बाहेर पडलं त्या सगळ्यांचं प्रेशर जे होतं ते सेमच होतं. बघा, द फोर्स अप्लाइड ऑन द पिस्टन एक्झर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉटर. या पिस्टनवर जो काय आपण फोर्स लावला त्या फोर्समुळं जो काय लिक्विड वॉटरमध्ये जो काय प्रेशर चेंज घडून आला तो चेंज जो होता तो इक्वली ट्रान्समिट झाला थ्रू आउट द लिक्विड इन ऑल डिरेक्शन्स. म्हणजेच या वॉटरमध्ये आपण जो काही बदल प्रेशरमध्ये घडवून आणला तो बदल वॉटरमध्ये सर्व पॉईंट्सला सर्व दिशेने इक्वल प्रमाणामध्येच ट्रान्समिट झाला आणि त्यामुळं सगळं वॉटर जे बाहेर आलं ते इक्वल वेलॉसिटीनं इक्वल प्रेशरनंच ते बाहेर आलेलं आहे. सो दिस इज अ सिम्पल डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अ पास्कल्स लॉ. Okay, this pressure is transmitted equally throughout the liquid in all directions. That way I have already said that the change in a pressure due to the pressing of piston inside the liquid. We have pressed this piston inside the liquid, so the change in a pressure is same in all directions. Okay, so this is by Pascal's law. Now see applications of Pascal's law. First one is a hydraulic lift. See hydraulic. What is this? This is one piston, and when small force applied here, the equal amount of change happens in the solid, and so these big heavy objects can be uplifted. So hydraulic lift works on the principle of Pascal's law. Hydraulic press. See, this is hydraulic press. You can see here hydraulic brakes and how hydraulic brakes are working. You can see from this demonstration. When you push this, the equal amount of change passes, and see brake capillary pistons are here. So see this demonstration how the hydraulic brakes are applying. Okay, now let us go towards Archimedes principle. आता आर्किमिडीज प्रिन्सिपल म्हणजे काय आपण त्याचं स्टेटमेंट पाहू आधी. वेन सॉलिड इनसोल्युबल बॉडी इज इमर्स्ड कम्प्लिटली और पार्शली इन अ लिक्विड, it loses its weight, and loss in a weight of a body is equal to the weight of a displaced liquid. See, Archimedes principle is very simple, very interesting, but you have to understand it in a very clear and correct manner. Archimedes principle हे खूप सोपं आहे. ओके, आणि त्या पद्धतीनं तुम्ही त्याला समजून घेतलं पाहिजे. म्हणजे उदाहरणार्थ आता एका डेमॉन्स्ट्रेशनच्या साह्यानं आपण पाहू की काय सांगतंय आर्किमिडीज प्रिन्सिपल. आर्किमिडीज प्रिन्सिपल सांगतं की एखादी सॉलिड इनसोल्युबल बॉडी ज्यावेळी आपण एखाद्या लिक्विडमध्ये पार्शियली किंवा कम्प्लीट म्हणजे पूर्णपणे तिला बुडवतो आपण लिक्विडमध्ये, किंवा पार्शियली म्हणजे अंशतः म्हणजे थोडीफार अर्धवट अशी बुडवतो, त्यावेळी ती बॉडी जी आहे ती आपलं वेट आहे ती लॉस करते. आणि तो जो बॉडीमध्ये लॉस झालेला आहे तो कशाच्या इक्वल असतो तर वेट ऑफ अ डिस्प्लेस्ड लिक्विड. म्हणजे पहा आपल्याला हेही माहिती आहे की ज्यावेळी आपण एखाद्या समजा विहिरीमध्ये आपण एखाद्या कळशीनं किंवा एखाद्या बादलीनं पाणी ज्यावेळी भरून वर ओढतो हवेमध्ये त्यावेळी आपल्याला ती बादली जड वाटते, परंतु ज्यावेळी ती पाणी बादली जी आहे ती विहिरीमध्ये त्या पाण्यामध्येच असते आणि ज्यावेळी आपण तिला वर ओढत असतो तेव्हा आपल्याला तिचं वेट तितकंसं जाणवत नाही. तर हे जे फरक आहे हा सगळा जो लॉस इन वेट आपल्याला वाटतो तो ॲक्च्युली आर्किमिडीज प्रिन्सिपल एक्सप्लेन करतं. ओके, आता बघूया आपण एका डेमॉन्स्ट्रेशनच्या साह्याने नेमकं काय. आता इथं पहा, सुरुवातीला ही केस कन्सिडर करा की ज्यावेळी हे ऑब्जेक्ट इन एअर आहे, आत्ता हवेमध्ये आहे, त्याला आपण लिक्विडमध्ये बुडवलेलं आहे का नाही बुडवलेलं, मग त्यावेळी त्याचं वेट आहे ते किती आहे किंवा त्याचं मास आहे ते किती आहे तर 5 किलोग्रॅम इतकं आहे. ओके, आता म्हणजे वेन द ऑब्जेक्ट इज इन एअर, वेन इट इज नॉट डीप्ड or immersed into a liquid, its weight or its mass is of 5 kilogram. Okay, now when I deep or immerse this object
in the liquid. The weighing balance shows the reading 3 kilogram. Means now the object has loosened its weight for 2 or its mass for 2 किलोग्रॅम. म्हणजे ज्यावेळी ते एअरमध्ये होतं तेव्हा 5 किलोग्राम इतकं त्याचं वेट होतं, मास होतं. परंतु ज्यावेळी आता तो ऑब्जेक्ट पाण्यामध्ये इमर्स केलेला आहे त्यावेळी तो जो ऑब्जेक्ट आहे त्यानं जे लूज केलेलं वेट आहे, वेटमधली जी कमी आहे त्याच्या लॉस इन वेट जे आहे ती आपल्याला या वेइंग बॅलन्सवर दिसत नाही. तर 2 किलोग्रॅम इतकं ते हलकं झालं आहे. म्हणजे लॉस इन वेट किती आपल्याला वाटतं 2 किलोग्रॅम. आता इथं आर्किमिडीज प्रिन्सिपल काय सांगता आहे पहा. तर हा जो लॉस इन वेट झालेला आहे तो किती असतो, तर वेट ऑफ अ डिस्प्लेस्ड लिक्विड. म्हणजेच त्यांना असं म्हणायचं आहे की हे ऑब्जेक्ट ह्याच्यामध्ये बुडवल्यामुळं पाणी किती डिस्प्लेस झालं, 2 किलोग्रॅम ऑफ वॉटर. 2 किलोग्रॅम इतकं पाणी आहे ते डिस्प्लेस झालेलं आहे. म्हणजेच जे पाणी डिस्प्लेस झालेलं आहे त्याला गुणिले आपण जर का ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी केलं तर अराउंड 2 किलोग्रॅम ऑफ वॉटर विल कम आउट ॲज अ 20 न्यूटन ऑफ अ फोर्स. ओके, 20 न्यूटन ऑफ फोर्स म्हणजे वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड जे आहे तेवढाच लॉस इन वेट या ठिकाणी असतो. ओके, हे आपल्याला या ठिकाणी कळून येतं. म्हणजेच पुढं जाऊन आपण असं म्हणूया की द लिक्विड हॅज applied a buoyant force on this body in upward direction of 20 न्यूटन इतका याच्यावर फोर्स लागला आहे. सिम्पल गोष्ट काय आहे पहा की लॉस इन वेट किती झालेलं आहे या ठिकाणी 2 किलोग्राम झालं. म्हणजेच या बॉडीनं 2 किलोग्राम ऑफ वॉटर इतकं डिस्प्लेस केलेलं आहे असा त्याचा अर्थ आहे. ओके, once again let us look at the statement of Archimedes principle. When solid insoluble body is immersed completely or partially in a liquid, it loses its weight. Okay, and loss in a weight of a body is equal to weight of displaced liquid. आता इथं बॉडीनं पहा किती वेट लॉस केलेलं आहे या ठिकाणी. वेटच्या भाषेमध्ये बोलतो. वेट आहे तर 20 न्यूटन. अराउंड 2 किलोग्रॅम मीन्स अराउंड 20 न्यूटन. तर तिनं जे वॉटर डिस्प्लेस केलेलं आहे ना तर तिचं वेट जे आहे ते 20 न्यूटन इतकं होईल. वेट, कारण वेट म्हणजे फोर्सच अशा पद्धतीनं. ओके, आता जर आणखीन टेक्निकली आपण पुढे जाऊ पहा. लॉस इन वेट इज इक्वल टू मॅग्निट्यूड ऑफ अ बुयॉन्ट फोर्स. बुयॉन्ट फोर्स म्हणजे काय की ज्यावेळी तुम्ही एखादा ऑब्जेक्ट एखाद्या बॉडीमध्ये बुडवता. आता उदाहरणार्थ या ठिकाणी तुम्ही पहा की हे लिक्विड आहे आणि याच्यामध्ये हा बॉल टाकलेला आहे. आता होतं कसं की बॉलचं जे वेट आहे त्याच्यामुळे बॉल हा डाऊनवर्ड डिरेक्शनला चालू करतो. परंतु सेम टाईम हे लिक्विड ह्या बॉडीवर स्वतःचा असा फोर्स लावतो की लिक्विड हॅज अ टेंडन्सी टू अप्लाय फोर्स ऑन अ बॉडी इन अपवर्ड डिरेक्शन. आणि त्या फोर्सला म्हणतात थर्स्ट फोर्स किंवा बुयॉन्ट फोर्स. पहा कसं आहे. म्हणजेच थोडक्यात असं आहे की ती बॉडी किती वेट लॉस करते तर त्याच्यावर लागणारा जो बुयॉन्ट फोर्स आहे तो बुयॉन्ट फोर्स कोण लावत असतं तर हे लिक्विड लावत असतं. लिक्विड अप्लायज अ बुयॉन्ट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज इमर्स्ड इन इट. सो लॉस इन अ वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू ॲक्च्युली मॅग्निट्यूड ऑफ बुयॉन्ट फोर्स. आता उदाहरणार्थ तुम्ही ह्याच जर एक्झाम्पलमध्ये बघितलं तर ह्या एक्झाम्पलमध्ये बॉडीनं वेट लॉस किती केलेलं आहे 2 किलोग्रॅम इतका केलेला आहे. म्हणजेच 2 किलोग्रॅम म्हणजेच किती फोर्स, जवळपास 20 न्यूटन इतका फोर्स आपण किंवा इतकं वेट जे आहे ते लॉस केलं आहे. म्हणजेच त्या बॉडीवर बियॉन्ड फोर्स किती लागला असणार आहे 20 न्यूटन इन अपवर्ड डिरेक्शन. बघा मी काय म्हणतोय, जितका बियॉन्ड फोर्स लावलेला असतो त्या बॉडीवर त्या लिक्विडने तेवढाच त्याचा वेट लॉस असतो. ओके, सी हिअर बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू डेन्सिटी इंटू ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलरेशन इंटू व्हॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड. आता हे उदाहरणार्थ ह्याच केसमध्ये घेतलं डेन्सिटी. समजा हे वॉटर आहे तर वॉटरची डेन्सिटी किती 1000 किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब. जीची व्हॅल्यू फिक्स्ड आहे. व्हॉल्यूम, ह्या बॉलनं किती व्हॉल्यूम लिक्विडचं बाजूला केलेलं आहे ते इथं टाकलं की किती बियॉन्ड फोर्स या बॉलवर लागलेला आहे ते आपल्याला कळतं. ओके, सो दिस इज अन आर्किमिडीज प्रिन्सिपल. ॲप्लिकेशन्स ऑफ आर्किमिडीज प्रिन्सिपल. फर्स्ट ॲप्लिकेशन इज अ सबमरीन म्हणजे पाणबुडी. द रिझन वाय सबमरीन्स आर ऑलवेज अंडर वॉटर इज दॅट दे हॅव अ कंपोनंट कॉल्ड अ बलास्ट टँक which allows the water to enter, making the submarine be in its position underwater as
द वेट ऑफ द सबमरीन इज ग्रेटर दॅन द बुयांट फोर्स. आता आपण म्हणतो की पाणबुड्या ज्या आहेत त्या पाण्याच्या खाली राहतात. ओके, मग ते त्याच्यामध्ये आर्किमिडीज प्रिन्सिपलचा कसा वापर केलेला असतो पहा, की त्या पाणबुड्या आहेत त्यांच्यामध्ये बॅलास्ट टँक नावाचा एक भाग असतो. मग त्या बॅलास्ट टँकमध्ये काय होतं की ज्यावेळी पाणबुडी ही समुद्रामध्ये जातं तेव्हा त्या बॅलास्ट टँकमध्ये पाणी भरलं जातं. ते अशा प्रमाणात इतक्या पद्धतीनं भरलेलं असतं की पाणबुडी पाण्यामध्ये बुडाली तरी पाहिजे, परंतु ती पूर्णपणे नाही बुडाली पाहिजे, कारण त्यावेळी द वेट ऑफ अ सबमेरीन इज ग्रेटर दॅन बुयांट फोर्स. ह्या पाणबुडीवर जे हे लिक्विड बुयांट फोर्स लागते त्याच्यापेक्षा याची व्हॅल्यू जास्त पाहिजे, पण ती बॅलन्स झालेली असली पाहिजे. की बुयांट फोर्सपेक्षा ह्या पाणबुडीच्या वेटची व्हॅल्यू जास्त पाहिजे, अशा पद्धतीनं ती ॲडजस्ट केली असते. म्हणून सबमरीन आहे ती अंडर वॉटर जाते परंतु पूर्ण बुडत नाही. दिस वर्क्स ऑन आर्किमिडीज प्रिन्सिपल. आता इट इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग अँड व्हेरी युजफुल ॲप्लिकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिन्सिपल दॅट शिप्स. हाऊ डू शिप्स फ्लोट? शिप्स का फ्लोट होतात बरं? शिप मेड अप ऑफ अ टन्स ऑफ अ स्टील्स फ्लोट्स इझिली ऑन द सरफेस ऑफ अ सी वॉटर. बघा, टन्स ऑफ स्टील वापरलेलं असतं, प्रचंड प्रमाणात स्टील वापरलेलं असतं, तरीसुद्धा ज्या शिप्स असतात त्या पाण्यावर तरंगतात. त्याचं मुख्य कारण आहे की आर्किमिडीज प्रिन्सिपलनं त्याचं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. का असतं तसं? इफ द बियॉन्सी फोर्स that it receives is great enough to overcome the downward force of its weight. आता ह्या एका एक्झाम्पलच्या साह्यानंच तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता. पहा की ही शिप जी आहे तिची डायमेन्शन या ठिकाणी दिली आहे, ती तुम्ही बघू शकता कशा पद्धतीने. तिची लेंथ 150 मीटर आहे, तिची ब्रेडथ 30 मीटर आहे, तिची हाईट जी आहे ती 20 मीटर आहे. ओके, आणि अशा पद्धतीने या शिपचं व्हॉल्यूम आपण या ठिकाणी कन्सिडर केलं आहे. आणि मग ह्या शिपचं वेट किती आहे? 8000 टन्स इतकं तिचं वेट आहे. परंतु ही जी शिप आहे ती अशा पद्धतीनं आहे की ती अशा पद्धतीनं तिचं व्हॉल्यूम किंवा तिचा एरिया किंवा अशा पद्धतीनं तो डिझाईन केलेला आहे. तिचा वॉटरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येणारा सरफेस एरिया अशा पद्धतीनं आहे की दॅट शिप रिसीव्ज द ग्रेटर अपथ्रस्ट फोर्स दॅन डाऊनवर्ड फोर्स ऑफ इट्स वेट. हिच्या वेटपेक्षा जास्त अपथ्रस्ट फोर्स खाली लावला जातो. आणि इथं एक्झाम्पलच्या साईन दिले बघा. आता ही शिप पाण्यामध्ये टाकल्यामुळे तिने किती पाणी आहे ते डिस्प्लेस केलं आहे, तर 63,000 मीटर क्यूब इतक्या व्हॉल्यूमचं पाणी आहे ते तिनं डिस्प्लेस केलेलं आहे. ओके, आता मग वेट किती झालं त्या पाण्याचं? तर ते झालं 64,575 टन्स इतकं झालेलं आहे. पहा, ओके, इतकं तिनं. पण असं झाल्यामुळं आता त्याच्या अपथ्रस्ट फोर्स म्हणजेच काय, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड म्हणजेच अपथ्रस्ट फोर्स, तो किती आहे? 64,575 टन्स. म्हणजे शिपचं जे वेट आहे ते किती आहे? 8000 टन इतकं झालेलं आहे. परंतु त्या शिपनं जे वॉटर डिस्प्लेस केलं त्या डिस्प्लेस केलेल्या वॉटरचं व्हॉल्यूम म्हणजे ते थोडक्यात पुढे जाऊन त्याचं जर का आपण वेटमध्ये कन्व्हर्जन केलं तर ते येतं. म्हणजे अपथ्रस्ट फोर्स लागलेला आहे 64,575 टन्स इतका आणि शिपचं वेट आहे 8000 टन्स. म्हणजे शिप बुडणार नाही कारण अपथ्रस्ट फोर्सची व्हॅल्यू जास्त आहे. सो दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग, व्हेरी ब्युटिफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिन्सिपल. बघा, ती इथं सुद्धा तेच दिलेलं आहे की द शिप वेज लेस दॅन द वॉटर इट डिस्प्लेसेस सो इट फ्लोट्स. हिनं वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड जे आहे त्याचं जे वेट आहे ते जास्त आहे शिपच्या वेटपेक्षा. बघा, शिपचं वेट जे आहे ते या दिशेनं आहे पण त्याची व्हॅल्यू कमी आहे जे डिस्प्लेस्ड लिक्विडचं वेट आहे त्याच्यापेक्षा. आणि म्हणून शिप आहे ती फ्लोट होत राहते. नेक्स्ट ॲप्लिकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिन्सिपल इज हॉट एअर बलून. आता ह्या ठिकाणी दाखवलेलं आहे पहा, हा हॉट एअर बलून इतका आहे. हे जे दिसतोय हा बुयांट फोर्स आहे जो की वरच्या दिशेनं लागलेला आहे आणि हे लोड जो आहे तो खालच्या दिशेने. आता होतं कसं पहा की ज्यावेळी वेट ऑफ एअर बलून जे आहे ते जास्त होतं लोडपेक्षा आणि ते आपण कंट्रोल करू शकतो. देन एअर बलून गोज इन अपवर्ड डिरेक्शन बिकॉज द लोड हॅज अ लेस वेट दॅन द व्हॅल्यू ऑफ अ बुयांट फोर्स. ज्यावेळी बुयांट फोर्सची व्हॅल्यू कमी होईल ह्या वेटपेक्षा तो आपोआप काय होणार आहे, हॉट एअर बलून आहे तो खालच्या दिशेने. पण जेव्हा अपथ्रस्ट ह्या बलूनचा ज्यावेळी जास्त असेल त्यावेळी हा बलून वरच्या दिशेने जाईल, पण अपथ्रस्ट ज्यावेळी कमी होईल तेव्हा बलून काय आहे तो कमी होईल. तर अशा प्रकारे हे ॲडजस्टमेंट केली असते. सो दिस इज
and application of Archimedes principle. Thank you, dear students.